विचार अज दे अमृतमयी बचनां दा पाठ भाई साहब जी पासों सरवण कीता है। अमृतमयी बाणी दी पवित्र विचार दे नाल सांझ पाउण वास्ते जो समा प्राप्त हो रहा है, मन बिरतियां नूं एकाग्र करदे होए नमाणे जे हो के चावर छातर तखत दे मालक धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे पावन चरनां विच जुड़न दा यतन करिए। सतगुरु जी अज दे शब्द द्वारा जो सानू मनुखी दुनियावी जीवां नूं समझाउणा चाहुंदे ने, एक मन एक चित हो के समझण दा यतन करिए जी। वाहिगुरु साहिब जी। श्री राग महला पंजवा। घर पहला। मेरे सतगुरा हाँ तुद विटो कुर्बान। तेरे दर्शन को बलिहारण। तुस दिता अमृत नाम रहा। आप जी रोजाना इस अस्थान तो लड़ीवार गुरबाणी शब्द विचार दे नाल सांझ पाउंदे आ रहे हो। अज दा ये पावन शब्द शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित धन गुरु अर्जन देव महाराज जी वल्लों उचारण कीता होया श्री राग दे विच पहले घर दे अंदर जो गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पवित्र बाणी पावन अंग 52 के उपर सबाहीमान है। शब्द का केंद्री भाव रहाऊ वाली पंक्ति आप जी ने सरवण की, जिस अंदर गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह जी आखदे ने कि हे मेरे सतगुरु, मैं तुहाडे तो बलिहारे जाना, मैं तुहाडे तो सदके जाना, मैं तुहाडे तो कुर्बान जाना हाँ, और तुहाडे दर्शनां तो भी बलिहारे जाना, जिन्हां दी टेक लैण नाल, जिन्हां दा आसरा लैण दे नाल और जिन्हां दे दर्शन करन दे नाल अमृतमयी नाम दी दात मिलदी है। क्योंकि सतगुरु नाम दा दाता है। दुनिया दे विच नाम बहुत प्रकार दे ने और बड़े प्रकार दे नाम वंडन वाले भी बहुत ने, पर असीं उस नाम दे नाल जुड़ना है जो सच्चा नाम सानू सच परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। गुरबाणी अंदर सानू बार बार परमेश्वर दे नाम दे नाल जुड़न दी प्रेरणा मिलदी है कि सच्चे नाम नू धियाओ, सच्ची बाणी दे राहीं सच्चे नाम दा अभ्यास करोगे तां जीवन विच सफलता है। सतगुरु महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह जी कृपा करदे, मेरे सतगुरा हाँ तुद विटों कुर्बान। हे मेरे सतगुरु, मैं तुहाडे तो कुर्बान, तुहाडे तो सदके जाना। तेरे दर्शन को बलिहारण और तुहाडे दर्शनां तो भी बलिहारे जाना। तुस दिता अमृत नाम, तुस ससे नूं सिहारी है तुर उठ के प्रसन्न हो के
हे सतगुरु जी, मैं तुहाडे तो सद के जावां, जो तुसी मेरे ते किरपा कीती, मैनू मेरे ते तरस करके अपना दर्शन भी बख्शिया और त्रुठ के दिता अमृत नाम। मैनू त्रुठ के प्रसन्न हो के आत्मक जीवन जीवन वास्ते नाम दी दात भी दिती है। आत्मक जीवन दे विचों दी मौत दा भै कढण वास्ते, सदा लई अमर कर देण वास्ते ये नाम दा खजाना भी मैनू दिता है। सतगुरु महाराज जी ने अमृत बाणी विच जिक्र कीता, अगलेरे शब्द विच ही महाराज किरपा करदे ने। सब कहंदे गुरदाता हर नाम दे, उधरै सब संसार। गुरु दाता है, नाम दियां दातां देण वाला, नाम दियां बख्शिशां देण वाला। ताई ते सतगुरु जी होका दिंदे आ, जप मन सतनाम सदा सतनाम। सब कहंदे गुरु के सिखो, सदा मन करके सच्चे नाम नू सिमरो। सच्चे नाम दा अभ्यास करो, हलत पलत मुख उजल होई है। इहदे नाल लोक ते परलोक विच तुहाडा मुख उजल होएगा। लोक और परलोक दे विच तुहानू उस मालक दे घर विचों दी वडियाइयां मिलणगीਆਂ। गुरु दाता है, दाता सतगुरु कोलों असी नाम दियां बख्शिशां लैणीਆਂ ने। गुरु समर्थ है ते समर्थ गुरु साहब कोल सारियां ही बख्शिशां ने, जिहदे विचों दी असी नाम दी बख्शिश लैणी है। रोज़ असी सतगुरु जी दे सन्मुख खलो के जां सतगुरु जी दा ध्यान धर के असी मंगदे हां, सिखां नूं सिੱਖੀ दान, केस दान, रहत दान, विवेक दान, विसाहा दान, भरोसा दान, दाना सिर दान, नाम दान। हे सतगुरु जी, अपने सिखां उत्ते मेहर करो। जो दाना सिर दान है, सिरमौर दान, सब तो वड्डी जिहड़ी बख्शिश है वो नाम दी। ये नाम दी बख्शिश साडी झोली विच पा दिओ। हुण सतगुरु कोलों क्यों ये असी मंगदे हां? क्योंकि सतगुरु दाता है। परमेश्वर ने ये खजाना सतगुरु नूं बख्शिया होया है। सतगुरु नूं ये दातां दे के नवाजिया है अकाल पुरख परमेश्वर ने। जे सानू एक समझ आ जाए, इसलिए गुरु साहब कहंदे मैं अपने सतगुरु तो सद के जावां, कुर्बान जावां, बलहारे जावां। जिन्हां दे दर्शन कीतियां मन नूं ठंड पैंदी है, जिन्हां दे दीदार कीतियां मन दे अंदर जीवन दी आस पैदा हुंदी है। दर्शन देख जीवां गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। जां असीं बचन पढ़दे हां, गुर जी के दर्शन को बल जाऊं, मैं गुरु साहब दे दीदार तो सद के जावां। बलहारी गुर अपने दिओहाड़ी सदवार। मैं दिहाड़ी विच 100 वारी अपने सतगुरु तो बलहारे सद के जावां। जिन्हां ने मैनू इंसानियत वाला गुण दे के मेरे अंदर दैवी गुण जिहड़े ने वो भर दिते, मैनू संसार तो निरंकार वाला रस्ता दिखा दिता। बलहारी गुर अपने दिओहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। ऐसे गुरु तो असी सद के जाना, क्योंकि तुस दिता अमृत नाम। गुरु साहब कहंदे त्रुठ के प्रसन्न हो के अमृत दा नाम दा वो खजाना दिता है, जिहदे नाल आत्मक जीवन जीउण दी जाच आउंदी है और जिहदे नाल मौत दा भै अंदरों निकल जांदा है। इसलिए मैं सतगुरु तो कुर्बान जावां, सद के जावां,
ਬਲਹਾਰੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਜੋ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਆ, ਕਟੜਾ ਜਮ ਕਾਲ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਠਾ, ਹੁਆ ਖਸਮ ਦਇਆਲ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਬਿਨਸਿਆ ਸਭ ਜੰਜਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਭਾਈਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਰੂਪੀ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਜਮ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟਿਆੜਾ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਮਾਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਬੀਰ ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਆਨੰਦ ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਲੋਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੇ ਹੋਏ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਵੀ ਡਰ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਡਰ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸਹਿਮਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਤੇ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਡਰ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਭੈ ਵਿੱਚ। ਭੈ ਦਾ ਅਰਥ ਡਰ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਸਹਿਮਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਡਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਭਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਇਹ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ? ਆ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ ਨੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਈ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁੱਖ ਗਵਾਇਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਦ ਕਰਕੇ, ਵਿਛੜਨ ਕਰਕੇ
ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੈ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇਰਾ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਭਾਈਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ। ਕੱਟੜਿਆ ਜਮ ਕਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਆਨੰਦਮਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵੁੱਠਾ, ਹੋਆ ਖਸਮ ਦਇਆਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆੜਾ ਜਮਕਾਲ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਮਨ ਵੁੱਠਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਖਸਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਆਪ ਦਇਆਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵੁੱਠਾ, ਹੋਆ ਖਸਮ ਦਇਆਲ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਔਰ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਮ ਕਾਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਭੇਟਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਸਿਆ ਸਭ ਜੰਜਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜੰਜਾਲ ਰੂਪੀ ਜਾਲ ਬੁਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੰਜਾਲ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨਸੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋਗੇ, ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਠੋ ਬੈਠੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਭ,
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੜਪ ਲੱਗ ਗਈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਾਨ। ਜੋ ਤੂੰ ਧਿਆਇਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਤੜਪ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਕਿਹੜੀ ਘੜੀ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਨ ਤੜਪਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬਸ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖ ਲਓ, ਅੰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਐਸੀ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ ਚਾਤਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਹਾਰਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵਨਾਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ, ਹੁਣ ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਹਲੇਪਨ ਵਿੱਚ, ਉਤਾਵਲੇਪਨ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੂੰ ਟਿਕ ਜਾ, ਟਿਕ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਂਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਉਹ ਇੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਇਆ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੜਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ, ਬਿਨਸਿਆ ਸਭ ਜੰਜਾਲ, ਸਾਰਾ ਜੰਜਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਰੁੱਠ ਪਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਵੀ ਤੁਰੁੱਠ ਪਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੁੱਠ ਕੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਸਨਾ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਉਠਾ ਹੋਆ ਖਸਮ ਦਿਆਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਖਸਮ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਦਾ ਤਰਸ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਾ ਭਟਕੀਏ। ਰਾਤ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ, ਅਧੂਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਅਧੂਰਾ ਅਧੂਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਧੂਰੇ ਦਾ ਪੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ, ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਅਚਰਜ ਸ਼ੋਭਾ ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਿੰਦ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਆਪ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਤੇ ਹਜੇ ਆਪ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ, ਮਾਏ ਮੁੰਡੋ ਤੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਪ ਡੂਬੇ ਚਾਹੋਂ ਵੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ
ਦੀ ਉਸ ਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਡੁੱਬਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਡੁੱਬੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹੇ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਚਾਹੋਂ ਬੇਦ ਮੈਂ ਚੇਲੇ ਦੀਏ ਬਹਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਵਸੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲ ਭਾਈਆਂ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ, ਸਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਤਿਨਾ ਪਿਛੈ ਛੁਟੀਐ, ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ। ਗੁਰ ਜੀਵੜ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮ ਦਾਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ। ਭਾਉ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ, ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ। ਸਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ। ਸਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਰਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਜਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧੂਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਮੂਰਖ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਪੈ ਭੰਜਨੋ ਤਿਸ ਆਗੇ ਕਰ ਅਰਦਾਸ। ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਮਿਹਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਰਾਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ। ਔਰ ਸਿਮਰਨਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਭਾਉ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਿਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ, ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਅਧੂਰਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀਏ। ਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਗਰ ਲੱਗੋਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਖੰਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੋਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪਸ਼ੂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰ। ਭਾਵ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਧਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ, ਸੋ ਭਲਕੈ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨਾਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਤੁਰ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਬੱਚੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵੇਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 50, 60, 70 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦੋਵੇਂ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਹਲੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਜਗ ਕਮਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਮਲੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਮਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਦੇ ਨਹੀਂ,
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਨਾ ਸੱਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਦਾ ਰਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਰਮੈ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਇਆਵੀ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੌੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੁਖਦਾਈ ਬਣ ਗਏ, ਸੁਖਦਾਈ ਦੁਖਦਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੈ। ਕਿਸ ਥੈਂ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਸ ਥੈਂ ਰੋਵੈ ਰੋਜ਼, ਕਿਦੇ ਕਿਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਂਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਨੇ ਤੇਰਾ ਆਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਦ ਅੰਤ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਹਾਈ, ਧਨ ਹਮਾਰਾ ਮੀਤ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੀਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਹੁਣ 4 ਪੈਸੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲਾ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਲਈ ਉਦਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਭਾਉ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ ਸਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਜਾਨ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਪੋ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਆਏਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੰਸ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ 2 ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਜਾਣ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾ ਹੋਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋ ਸੁਨਤ ਹੋਤੀ ਸਭ ਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੀਤ ਚੇਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਬੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਹਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ।
इस लई असीं उन्हां दी संगत करके चलांगे, कदम कदम ते वाहिगुरू निकलेगा। कदम कदम ते नाम दा अभ्यास, कदम कदम ते सानू गुरु चेते आएगा। साहब जी कहते ने तिन्ना पिछै छूटी है जिन अंदर नाम निधान। जिन्हां दे अंदर नाम दा खजाना है। ते रोज मंगते भी आपां ही आ, सही गुरमुख प्यारे मेल। जिन्हां मिलिया तेरा नाम चित आवे, सानू ओ मेला दिओ जिन्हां दे मिलन नाल सानू तेरा नाम चित आ जावे। से संजोग करो मेरे प्यारे जित रसना हर नाम उचारे। ओ संजोग बनाओ जिहदे नाल सानू मिल के तेरा नाम चित आ जावे। इसलिए साहब कहंदे आ वो असल विच सुजान पुरख ने। उन्हां संत जनां नाल, उन्हां गुरमुखां नाल, उन्हां गुरु के प्यारियां दे नाल मिलो, उन्हां दे मगर तुरो, तां फिर तुहाडे उत्ते भी नाम दी बख्शिश होएगी। गुर दाता गुर जेवड़ दाता को नहीं। गुरु दाता है नाम दा, गुरु नाम है दा दाता ते बख्शिशां दा दाता है। इन्ना वड्डा दाता कि गुर जेवड़ दाता को नहीं। गुरु वर्गा दाता दुनिया विच कोई नहीं है। देखण नूं ते हज़ारां ने, पर जिस गुरु की गल कीती जा रही है बाणी अंदर, उस गुरु वर्गा कोई नहीं है दुनिया विच। कहंदे गुर जेवड़ दाता को नहीं जिन दिता आत्म दान। जिन्हें तुरुठ के आत्म दान दे दिता कि आत्मक तल ते किवें जिउणा है, वो दान वो बख्शिश दे दिती। अमृत बाणी ये जिहड़ा नाम दा खजाना है, प्यो दादे का खोल डिठा खजाना। जो सतगुरु ने आ खजाना सानू दिता है काहदे लई? ताकि असीं आत्मक तल ते जी सकीए। दुनिया विच, समाज विच, संसार विच, परिवार विच असीं जी रहे हैं संसारक तल ते, शरीरक तल ते जी रहे हैं। पर गुरबाणी सानू दिती है आत्मक तल ते जीउण वास्ते कि तुसीं आत्मक तल ते सुखी होवो, तुहानू आत्मक तल ते वो रस मिल जाए जिहदे नाल तुहाडा आवा गवन सदा लई मुक जाए। इसलिए जिन दिता आत्म दान, जिन्हें आत्मक दान देना, जीवन दान देना है, जिन्हें मुर्दियां नू भी जीवित कर देना है, उस गुरु वर्गा दाता इस संसार विच, पूरे ब्रह्मंड दे विच, पूरी दुनिया दे विच होर दूजा कोई भी नहीं है। इसलिए आख्या गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। हे मन तू ऐसे गुरु गुरु नू जपिया कर, क्योंकि इस गुरु तो बिना दूजा गुरु होर है ही कोई नहीं है। गुरु नानक साहब जी की बराबरी कौन कर लेगा? गुरु नानक साहब तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज तक इतिहास साडे सामने है। गुरु अर्जन देव महाराज जी की बराबरी कौन कर लेगा? प्रिथी चंद कहंदा मैं गुरु हाँ, पर जे प्रिथी चंद गुरु हुंदा ते कदे तत्ती तवी ते नहीं सी बह सकदा। जे प्रिथी चंद गुरु बन जांदा ते सच जाणियो उबल दे पानी विच बैठ के तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै नहीं सी गा सकदा। जे किते धीर मल गुरु बन जांदा, जे किते राम राय गुरु बन जांदा, ते सच जाणियो फिर वो गुरु हरकृष्ण साहब जी वर्गा नहीं सी बन सकना, जिन्हां नूं आपां रोज चेते करदे हां। श्री हरकृष्ण धियाईऐ जिस डिठै सब दुख जाए, वो फिर गुरु हरकृष्ण साहब वर्गा नहीं सी बन सकता। गुरु तेग बहादुर साहब जिन्नी वड्डी तुहाडी कुर्बानी है, तुहाडे वर्गा कौन बन सकता है? गुरु कलगीधर पातशाह तुसीं सरबंस वारदे हो, सानू खुशियां ते खेड़ा देण वास्ते, तुहाडी बराबरी कौन कर लेगा? अज 10 पातशाहियां दी जोत धन गुरु ग्रंथ साहब जी दे चरनां 'च बैठे हाँ, ते गुरु ग्रंथ साहब की बराबरी कौन कर लेगा? इसलिए सानू ये गल समझनी पैनी है। साहब कहंदे मन नू आवाज दे के कहो मना तू ऐसे गुरु नू ध्याया कर, गुरु गुरु जपिया कर, क्योंकि गुरु वर्गा होर कोई भी नहीं है।
गुरु गुरु गुर कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जांकी कोई न मेटै दात। तू दिन रात गुरु दी टेक लैके आसरा लैके चल, ते जिहड़ियां दातां गुरु ने देणियां सच जानी वो तेरे तो कोई भी खो नहीं सकदा। जिहड़ा गुरु दे बचनां विच दात मिलनी है ना वो किसी चोर ने चोरी करनी है, ना किसी पानी दे विच असीं कहने भी आ दात बख्शिश मिली सी राह जांदे पानी विच डिग गई, आ बख्शिश मिली सी राह जांदियां अग विच डिग के सुवाह हो गई, आ दात लैके तुरे सां राह विच किसी ने लुटेरियां ने लुट लिया, जां घर विच रखिया सी चोर चोरी करके लै गया। महाराज कहंदे आ जिहड़ी दात गुरु ने देनी है ना, गुर का बचन बसह जी नालै, जल नहीं डूबै तशकर नहीं लेवै, भाए न साकै जालै। भाए दा अर्थ अग, अग भी साड़ नहीं सकेगी, ये दात हमेशा तेरी जी जिंद दे नाल रहेगी। इसलिए साहब जी कहंदे ऐसे सतगुरु तो मैं सद के जावां जो नाम दा खजाना है, और जिस गुरु वर्गा दाता कोई भी नहीं है, जिन्हां दे चरनां दा आसरा लैके सानू आत्मक दान मिलदा है, आत्मक जीवन जीवन वास्ते मिलदा है। आए से परवान है, जिन गुर मिलिया सो पाए, सच्चे सेती रतिया दरगाह बैसन जाए, करते हाथ वड्याइया पूरब लिखिया पाए। गुरु अर्जन देव महाराज जी तीसरे पदे विच किरपा करदे सब कहंदे आए से परवान है। दुनिया आ ते बहुत रही है, आ भी रहे हैं असीं जा भी रहे हैं, पर इन्हां आउण ते जाण दे विच परवान कौन हो रहा है? मालिक दे घर। लाहा कौन खट के ले जा रहा है? कहंदे जिहड़े गुरु दी शरण विच ने, जिन्हां उत्ते गुरु साहब ने मेहर कीती है। क्योंकि मनमुख अपना मूल गवा जांदा है, उन्हें परवान की होना है। गुरमुख लाहा लै गए, मनमुख चले मूल गवाए जियो। इसलिए आए से परवान है, जिन गुर मिलिया सुभाए। सुभाए दा अर्थ हुंदा प्रेम नाल। जिन्हां नूं प्रेम नाल गुरु मिल पिया, जां प्यार दी मूरत गुरु जिन्हां नूं मिल पिया, उन्हां दा इस संसार विच, इस मनुखा जन्म दे विच आया, उन्हां दा परवान हो गया। क्योंकि वो गुरमुख अपना जन्म सवार के चलिया है। इसे लिए एक दिन ये भी बेनती की सी कि गुरु नानक साहब जी ने एक मार्ग बनाया, रस्ता बनाया। रस्ते तो पहला भी बहुत सन, जोगियां वाला रस्ता भी सी, सनातन वाला रस्ता भी सी, इस्लाम वाला रस्ता भी सी। पर महाराज जी कहते नहीं, जिहड़ा राह हुण बनाया ना, इस राह उत्ते सारियां ही तुर सकते ने। इस्लाम वाले भी, सनातन वाले भी, जोगी सिद्ध लोक भी, जिन्हें अपने आप नूं सन्यासी अखाउंदे आ, जोगी अखाउंदे ने, फकीर अखाउंदे ने, खतरी ब्राह्मण शूद वैश्य अखाउंदे ने, सारे ही इस मार्ग ते तुर सकते हैं। पर शर्त यह है कि अंदरों निर्मल होना पैना है। बाहरों तो निर्मल हो के तुसीं पवित्र हो के बैठे हो, पर जिस मार्ग ते मैं तुहानूं तोरना उत्थे आए से परवान है। उत्थे उस राह ते आए होए उस मालिक दे घर परवान होने आ। इसलिए मैं तुहाडे अंदर दे विकारां दी मल नूं धोना है। पर यह मत पापां गै संग ओ धोपै नामे के रंग। मैं तुहानूं बाहरों पवित्र करके नहीं इस राह तोरना, इत्थे मैं तुहानूं अंदरों पवित्र करके तोरना है। तुहाडा मन विकारां दी मल तो रहत हो जाए, होमे दे रोग तो छुटकारा पा लवे, फिर तां जाके तुसी परवान हो सकदे हो। इसलिए महाराज कहंदे आओ आके शब्द विच अपनी सुरत मत मन बुद्ध इनू घड़ो। जिस दिन घड़े जाओगे उस दिन परवान हो जाओगे। जिस दिन अपनी सुरत मत मन बुद्ध नू घड़ लांगे ना शब्द विच,
उस दिन मालिक दे दर ते परवान, ਜਾਂ जिस दिन सुन के मन के ਚੱਲਣ ਦੀ जाच आ जाएगी, उस दिन पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावें दरगह मान। सुन के मन के ਚੱਲਣ ਦੀ जाच आ जाएगी, उस दिन परवान भी होवांगे ते दरगाह विच मान भी मिलेगा। इसलिए साहब कहते आए से परवान है, उन्हां दा आउणा परवान हो गया। जिन गुर मिलिया सुभाए, जिन्हां नूं गुरु जिहड़ा सी प्यार भावना करके मिल गया। सच्चे सेती रत्तियां, वो सच विच रत्ते गए, सच दे नाम दे विच रंगे गए। दरगह बैसण जाए, उन्हां नूं उस मालिक दे घर दे विच थां मिल गई, उन्हां दी ढोई बन गई। वो फिर दरगाह विच जाके जिंद आत्मा करके वस जांदे ने। करते हथ वडियाइयां, ये वडियाइयां करते दे हथ ने, जिहड़ियां उहदे मालिक दे दर परवान होना, ये वडियाई भी उहदे हथ है। और दरगाह दे विच दरगाह बैसन जाए, ये वडियाई भी उहदे हथ विच है। इसलिए महाराज जी कहंदे करते हथ वडियाइयां पूरब लिखिया पाए। पर मिलनियां किनू ने? जिन्हें पूरब का अर्थ है बीतिया होया समा, पिछला समा, जिन्हें पूरबले समय विच पिछले समय विच गुरु दे चरनी आके लगना कीता। क्योंकि पूरे दा पूरा शब्द गुरु वल इशारा करदा है। रहाओ वाली पंक्ति केंद्री भाव दे विच आपां सरवण कीता, मेरे सतगुरा हऊँ तुद विटों कुरबान। क्योंकि जड़ियां करते ने वडियाइयां दित्तियां ने, वो तुहाडे सदके दित्तियां ने, वो तुहाडी किरपा नाल मिलियां ने। नहीं तो मेरे विच इन्नी समर्था किथे सी, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। जे करते ने वडियाइयां दित्तियां ते सतगुरु दा संग करन दे नाल, नहीं तो मेरे पल्ले इन्ना गुण नहीं सी। इसलिए कह रहे आ करते हथ वडियाइयां ने, पर मिलनियां किनू ने? पूरब लिखिया पाए, जिन्हें पिछले समय दे विच अपना लेख चंगा लिखाया है, जिन्हें पूरबले समय विच गुरु दे चरनी आके जिहड़ा गुर सिखां दी संगत, गुरमुखां दी संगत विच आया है, उहनूं आउण वाले समय दे विच करते हथ जिहड़ियां वडियाइयां सन, वो ओहदी झोली विच पै गईयां। ते जिहदी गुरु दी संगत करन वाले, जिहड़े गुरमुखां दी संगत करन वाले सन, उन्हां दे उत्ते जदों करते ने मेहर दा हथ रख के वडियाइयां दित्तियां, ते साहब जी कहंदे सच्चे सेती रत्तिया दरगह बैसण जाए। आ वडियाइयां करते दे घर चों मिलदियां ने। पर किन्हां नूं? जिन्हां ने पिछले समय विच गुरु दे चरनी लग के गुरमुखां दी संगत विच बैठ के सच्चे नाम नूं धियाया है। इसे लई महाराज कहंदे जे तू अगे आउण वाले समय विच सुख चाहुंदा है, जे तू चाहुंदा उस मालिक दीयां वडियाइयां तेरी भी झोली च पै जाण, तां फिर अज तू परमेश्वर दे नाम दी बख्शिश लैण लई गुरु दुआरे जुड़। अज गुरु घर विच जुड़, आउण वाले समय विच ये वडियाइयां तैनूं भी मिल जाणगीਆਂ। इसलिए साहब जी कहंदे करते हथ वडियाइयां, वडियाइयां करते दे हथ ने। पूरब लिखिया पाए, जिन्हें पिछले समय विच चंगे कर्म करके लेख लिखाया, उहदे जीवन विच ये वडियाइयां उहनूं मिलदियां हन। सच करता सच करनहार, सच साहिब सच टेक। सचो सच वखाणीय, सचो बुद्ध विवेक। सर्ब निरंतर रव रहया, जप नानक जीवै एक। हुण चौथे पदे विच गुरु अर्जन दे पातशाह किरपा करदे, जदों ये गल समझ आ गई ना, करते हथ वडियाइयां पूरब लिखिया पाए, फिर जिहड़ा हजे गुरु वाला नहीं बनिया, गुरु साहब दे दर ते नहीं आया, जां इदां कह लईए कि भाई लैणा जी नूं समझ आ गई कि जिहड़ियां वडियाइयां मैं लैणा चाहुंदा, वो आ बाहर दे तीरथ यात्रावां करके नहीं मिलणियां,
ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਭਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਕਰਨਹਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭਈ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਟੇਕ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਵੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਹਾਰ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੀਐ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਦੀਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ, ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀਆਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ, ਵਿਵੇਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ। ਜੇ ਤੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਤਮਕ ਤਲ ਤੇ ਤੂੰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ, ਜਪ। ਜਪ ਦੇ ਪਾ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਜਪ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਕਰਨਹਾਰ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਟੇਕ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਪੇਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਂਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਦਰਗਹ ਬੈਸਣ ਜਾਏ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੀ ਵੀ ਢੋਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਦਿਨ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜੁਗਤੀ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਜੈ ਨਰ ਕੋ ਕੀਨੀ ਤੈ ਇਹ ਜੁਗਤ ਪਛਾਨੀ। ਨਾਨਕ ਲੀਨ ਭਇਓ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਉ ਜਿਉ ਪਾਨੀ ਸੰਗ ਪਾਨੀ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਾਹੀਂ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਨਿਗੁਰੇ ਬਣ ਕੇ ਭਟਕ ਰਹੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਤ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਇਹ ਫਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ
ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹੋ। ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਵਿਸਰ ਨਾਹੀਂ ਦਾਤਾਰ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ। ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ, ਨਾਨਕ ਚਾਉ ਇਹੋ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਨਿਤ ਮੰਗਿਆ ਕਰੀਏ। ਹਮ ਭੀਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ, ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਬਣ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲਈਏ ਜੀ। ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਕਰਨਹਾਰ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਟੇਕ, ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੀਐ, ਸੱਚੋ ਬੁੱਧ ਬਵੇਕ। ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।